Students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on endosperm. So, in angiosperms, the endosperm is usually triploid and formed after the fertilization. Okay students, angiosperms లో endosperm అనేది ట్రిప్లాయిడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే it is resulted due to the fusion of two polar nuclei and one male gamete. ఓకే, ఎండోస్పర్మ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఒక మేల్ గ్యామెట్ సెంట్రల్ సెల్లో ఉన్నటువంటి టూ పోలార్ న్యూక్లియై ఆ మూడు ఫ్యూజ్ అవటం వల్ల ట్రిప్లాయిడ్ కండిషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోస్పర్మ్. ఈ న్యూక్లియస్ని మనము ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ అని అంటున్నాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, remember it is formed as a result of double fertilization. Okay students, here the three nuclei are going to fused. That's why this fusion is called as triple fusion. In the case of angiosperms it is triploid, whereas in the case of gymnosperms it is haploid. Why? Because in gymnosperms it is produced before the fertilization. In the angiosperms it is produced after the fertilization, but in the case of gymnosperms it is produced before fertilization. That's why it is haploid in the case of gymnosperms. Whereas in water lily and Oenothera it is in diploid condition. You have to remember. Okay students, so in the case of peperomia, endosperm ploidy is 9n. Okay students, in the case of angiosperms, one male gamete that is fuses with the two polar nuclei that are present in the central cell. So those three nuclei, they are going to fuse together, resulting in the formation of a triploid nuclei. Okay, so this is nothing but PEN, PEN, nothing but primary endosperm nucleus. Okay students, this primary endosperm nucleus that undergoes mitotic divisions results in the formation of many nuclei. They were present in the central cell of the embryo sac. Okay, so at a later stage walls are laid down between the nuclei. Initially many nuclei are formed from this PEN nucleus. Okay, so later on cell walls are laid down between nuclei. Okay, primary endosperm nucleus అనేది మైటాటిక్ డివిజన్స్ జరిగి సో మెనీ న్యూక్లియై ఫామ్ అవుతాయి. సెంట్రల్ సెల్లో ఎంబ్రియో సాక్ మధ్యలో చాలా న్యూక్లియై ఫామ్ అవుతాయి. దే ఆర్ ఫ్రీ న్యూక్లియై. ఓకే, సో తర్వాత ఈ ఫ్రీ న్యూక్లియైకి సెల్ వాల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. అప్పుడు సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ ద సెల్స్ బికమ్ ఎండోస్పర్మ్ టిష్యూ ఆఫ్టర్ వాల్ ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత ఆ సెల్స్ అన్నీ కలిసి ఎండోస్పర్మ్ని ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ద కోకోనట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద టెండర్ కోకోనట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద లిక్విడ్ ఎండోస్పర్మ్. Okay students, so this water is nothing but liquid endosperm students. Okay, so it is an example for liquid endosperm and that contain free nuclear endosperm. So in this water you will find free nucleus. Okay, so many free nuclei, they are present in the tender coconut water. That is an example for liquid endosperm. So that contain free nuclear endosperm, that means it contain thousands of nuclei. So that water is surrounded by, you can see here, kernel also present, white colored kernel also present. So that is cellular endosperm. Okay, here you can see liquid endosperm and a cellular endosperm also. So that water is covered by white kernel. కొబ్బరి అనేది ఎండోస్పర్మ్ అనమాట. మనం తింటాం కదా కొబ్బరి అనేది ఎండోస్పర్మ్ అనమాట. ఈ కొబ్బరిలో ఉండే నీరు ఉంది కదా, అది లిక్విడ్ ఎండోస్పర్మ్. దానిలో సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ ఉండదు, అందుకే అది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంది.
అయితే ఈ వాటర్లో మెనీ న్యూక్లియై ఉంటాయి, చాలా న్యూక్లియై ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్ని మల్టీ న్యూక్లియేట్ కండిషన్ అంటాము. అయితే ఈ గట్టిగా ఉన్న ఈ కొబ్బరి పార్ట్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ అనమాట. మీకు బాగా అర్థం అవటం కోసం ఫస్ట్ ఇది చూపిస్తున్నాను. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్లీ ఎండోస్పర్మ్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ. It stores food materials and it supplies that nutrients to the developing embryo. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ధాన్యం గింజ అంటే సో బియ్యపు గింజ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద రైస్ సీడ్లింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ సప్లైస్ దట్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. So in endospermic seeds, the endosperm that supplies food materials to the గ్రోయింగ్ సీడ్లింగ్స్ ఆల్సో. అసలు ఎండోస్పర్మ్లో ఏముంటుంది, న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ ఉంటుంది, ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. గ్రోయింగ్ ఎంబ్రియోకి సీడ్లింగ్స్ ఎదిగేటప్పుడు కూడా ఈ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ద సీడ్స్ దట్ కంటైన్ ఎండోస్పర్మ్, సచ్ సీడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్. ఓకే, ఏ సీడ్స్లో అయితే ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుందో ఆ సీడ్స్ని ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అంటాము. వాటిని ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అని కూడా అంటాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రైస్, మెయిజ్, వీట్, క్యాస్టర్. ఓకే, సో ఏ సీడ్స్లో అయితే ఎండోస్పర్మ్ ఉంటుందో ఆ సీడ్స్ని ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అని లేదా ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అని అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ రైస్, మెయిజ్, వీట్, క్యాస్టర్. ఇన్ సమ్ సీడ్స్ ద ఎండోస్పర్మ్ కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్డ్ డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సీడ్. సీడ్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఎండోస్పర్మ్ అనేది కంప్లీట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, దట్ మీన్స్ డీజనరేట్ అయిపోతుంది డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సీడ్. సో అక్కడ ఎండోస్పర్మ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఓన్లీ కాటిలిడన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ సమ్ సీడ్స్ ద ఎండోస్పర్మ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్డ్ డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సీడ్. దేర్ ద ఫుడ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కాటిలిడన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సచ్ టైప్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ 2 cotyledons are present in the seed. Okay students, such a kind of seeds are called as ex albuminous seeds. Okay, non-endospermic seeds. Example, beans, peas, gram seeds, all are example for non-endospermic seeds students. Okay, సో ఏ సీడ్స్లో అయితే ఎండోస్పర్మ్ ఉండదో కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్ అయిపోతుందో ఆ సీడ్స్ని నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అంటాము, ఎక్స్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అంటాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎండోస్పర్మ్ జనరల్లీ కంటైన్ స్టార్చ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఎండోస్పర్మ్లో ఏముంటుంది, స్టార్చ్ ఉంటుంది, అది ఫుడ్ రిజర్వ్ అనమాట. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ క్యాస్టర్ సీడ్స్ని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ స్టోర్స్ ఫ్యాట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఆముదము సీడ్స్ని మీరు చూసినట్లయితే అందులో స్టార్చ్ అనేది ఫుడ్ మెటీరియల్గా ఉండదు, ఫ్యాట్స్ స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఎండోస్పర్మ్లో. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో సీరియల్స్లో మనం తినే పార్ట్ అంతా కూడా ఎండోస్పర్మే అనమాట. సో సీడ్స్ ఆఫ్ సీరియల్స్ దట్ కంటైన్ outer alluran layer. It is very rich in proteins and remains alive even in the మెచ్యూర్ సీడ్స్. యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇది చూడండి, ఇది ఒక బియ్యపు గింజ. చూడండి, ఈ మనం తింటున్నది ఈ రైస్, ఈ పార్ట్ను మనం తింటున్నాం, రైస్లో ఇది మనం తింటున్నాము. సో దాన్ని కవర్ చేస్తూ పైన ఈ వైలెట్ కలర్లో ఒక లేయర్ ఉంది కదా, దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్యూరాన్ లేయర్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ ఎల్యూరాన్ లేయర్లో ఏముంటుంది అంటే రిచ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో జర్మినేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే డ్యూరింగ్ దేర్ జర్మినేషన్ ద సీడ్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్. నౌ ద ఎంబ్రియో బికమ్స్ యాక్టివ్. చూడండి, ఎంబ్రియో ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇట్ బికమ్స్ యాక్టివ్ అండ్ రిలీజెస్ ఎ ప్లాంట్ హార్మోన్ నథింగ్ బట్ జిబ్బరెల్లిన్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎంబ్రియో యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ఈ ఎంబ్రియో అనేది ప్లాంట్ హార్మోన్ అయినటువంటి జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. దాట్ జిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్ దట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ఎల్యూరాన్ లేయర్. ఇదేం చేస్తుంది, ఎల్యూరాన్ లేయర్లోకి వెళ్ళి ఎల్యూరాన్ లేయర్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఎల్యూరాన్ లేయర్ నుంచి ఆల్ఫా ఎమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్ సెక్రీట్ అవుతుంది. ఈ ఆల్ఫా ఎమైలేజ్ ఎంజైమ్ దట్ బ్రేక్స్ ద స్టార్చ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఎండోస్పర్మ్. ఈ ఆల్ఫా ఎమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో అల్యూరాన్ లేయర్ నుంచి ఈ ఎండోస్పర్మ్లోకి వెళ్తుందన్నమాట.
వెళ్ళి అక్కడ ఏముంది, స్టార్చ్ ఉందని చెప్పాను కదా, ఆ స్టార్చ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. స్టార్చ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ పాలీసాకరైడ్. ఆ స్టార్చ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. అప్పుడు దెన్ దట్ స్టార్చ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సింపుల్ షుగర్స్ సచ్ యాజ్ మాల్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్. దీస్ షుగర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద ఎంబ్రియో. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ నుంచి మరి మాల్టోజు గ్లూకోజ్ వచ్చాయి కదా, దెన్ ఆ షుగర్స్ అనేవి ఎంబ్రియోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. దేర్ దే అండర్గోస్ రెస్పిరేషన్ స్టూడెంట్స్. సో సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? గ్లూకోజ్ కంప్లీట్లీ ఆక్సిడైజ్డ్ టు CO2 and H2O, resulting in the formation of energy in the form of ATP. So we are getting energy in the cellular respiration. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్లో గ్లూకోజ్ అనేది కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగి ఎనర్జీ వస్తుంది. సో అది జరుగుతుంది. ఆ ఎనర్జీ అనేది ఈ సీడ్లింగ్స్ గ్రో అవ్వటానికి, ఈ ఎంబ్రియో గ్రో అవ్వటానికి, ప్లాంట్లెట్ పెరగటానికి, నాట్ ఓన్లీ దాట్ ప్లుమ్యూలు రాడికిల్ డెవలప్ అవ్వటానికి. ప్లుమ్యూల్ నుంచి షూట్ వస్తుంది, రాడికిల్ నుంచి రూట్ వస్తుంది. అవి డెవలప్ అవ్వటానికి అంటే సీడ్ జర్మినేషన్కి యూజ్ అయ్యే ఎనర్జీ అంతా కూడా ఈ ప్రాసెస్లో రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో సీరియల్స్లో ఏం జరుగుతుంది? సీరియల్స్లో అవుటర్ లేయర్ని ఎల్యురాన్ లేయర్ అని అంటాము. ఈ ఎల్యురాన్ లేయర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. ఓకే, so embryo becomes active when it absorbs water. It releases gibberellic acid. That gibberellic acid now enters to the elluran layer. There it stimulates the elluran layer to release alpha amylase enzyme. That alpha amylase enzyme now coming to the endosperm part. There it break downs the complex sugar, that is nothing but starch present in the endosperm. That starch is broken down into maltose and glucose. They are the simple sugars. They undergoes a process called respiration, nothing but cellular respiration, that is leading to the formation of energy. That energy will be utilized by the seed for the germination purpose. Okay students, you have to remember. So you have to remember one thing here. Orchid seeds, they lack endosperm. They don't have endosperm structure. Okay students, so depending upon the development of pen nucleus, PEN nothing but primary endosperm nucleus, into endosperm, into complete endosperm, mature endosperm, there are 3 types of endosperm developments have been recognized. They are nothing but nuclear endosperm, cellular endosperm, helobial endosperm. Okay students, let's see the first one, nuclear endosperm. Nuclear endosperm is very common type of endosperm students. Here the pen nucleus that undergoes a repeated mitotic divisions, resulting in the formation of many nuclei in the central cell. Okay, without formation of cell walls. That means cytokinesis not occurs here. Okay, here you can see many nuclei, they are present in the central cell. Okay, so large number of nuclei, they are present in the cell. A large central vacuole is also present in the center. Okay, after some time wall formation takes place from the periphery towards the center. So initially peripheral nuclei, they are getting wall formation. After that the central cells are also synthesizing cell walls. Okay students, resulting in the formation of a multicellular endosperm. For this the examples are maize, rice, wheat, కాటన్, సన్ఫ్లవర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అనేది జనరల్గా కామన్గా కనిపించే ఎండోస్పర్మ్ అనమాట. ఇక్కడ పెన్ న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ జరిగి వితౌట్ వాల్ ఫార్మేషన్, అంటే సైటోకైనసిస్ అనేది జరగదు, ఓన్లీ క్యారియోకైనసిస్ జరుగుతుంది. రిజల్టింగ్ ఏమవుతుంది, సో ఎంబ్రియోసాక్ నిండా మీకు ఏం కనబడుతున్నాయి, మెనీ న్యూక్లియై కనబడుతున్నాయి, సీనోసైటిక్ కండిషన్ కనబడుతుంది. కొంత సమయం తర్వాత పెరిఫెరల్ సైడ్ నుంచి అంటే బయట నుంచి లోపల వైపుకి వాల్స్ ఫామ్ అవుతూ వస్తాయి అన్నమాట. ఫైనల్లీ ఇది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ లాగా కనబడుతుంది. దీన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్ అంటాము. సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ టైప్, దట్ ఈస్ సెల్యులార్ ఎండోస్పర్మ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ పెన్ న్యూక్లియస్ దట్ అండర్గోస్ మైటోటిక్ డివిజన్స్.
హియర్ ద క్యారియోకైనసిస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై సైటోకైనసిస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, క్యారియోకైనసిస్ జరిగిన వెంటనే సైటోకైనసిస్ కూడా జరుగుతుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ద ఎండోస్పర్మ్ బికమ్స్ సెల్యులార్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. అందువల్ల బిగినింగ్ నుంచే ఎండోస్పర్మ్ ఎలా కనబడుతుంది, ఇక్కడ మనకి సెల్యులార్ లాగా కనబడుతుంది. సో హియర్ సెల్ వాల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ న్యూక్లియర్ డివిజన్. ఓకే, సో ప్రతి న్యూక్లియర్ డివిజన్ తర్వాత వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కామన్ టైప్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ పెటూనియా, దతూరా, బాల్సమ్ ప్లాంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ ద హీలోబియల్ టైప్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్. Let's see the third one, that is nothing but helobial endosperm. So it is common in monocot students. So here the pen nucleus, here you can see the pen nucleus. Pen is nothing but primary endosperm nucleus that undergoes first division and it is followed by the wall formation, dividing the embryo sac into two unequal chambers students. Okay, so pen and nucleus undergoes one mitotic division resulting in the formation of two unequal chambers. Micropylar chamber is larger and chalazal chamber is smaller. So after this the nuclei in the both the chambers that divide without immediate wall formation. That means here also you will find the free nuclear division students. Okay, so that's why later the wall formation is occurs. Okay, actually it is the intermediate type of endosperm development. Examples are Haemanthus, Japharanthus, Juncus, Asafoetida. Okay students, these are the examples. So helobial endosperm లో ఏం జరిగింది, మోనోకాట్స్ లో ఇది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పెన్ న్యూక్లియస్ అనేది ఫస్ట్ డివిజన్ అవుతుంది. డివిజన్ అవ్వగానే వాల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో టూ ఛాంబర్స్ రిజల్ట్ అవుతాయి. ఆ టూ ఛాంబర్స్ ఏంటంటే మైక్రోపైలార్ ఛాంబర్ అనేది లార్జర్గా ఉంటుంది, చలాజల్ ఛాంబర్ అనేది స్మాలర్గా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ దే బోత్ ద న్యూక్లియై present in the micropylar chamber and the chalazal chamber both are undergoing mitotic divisions. Here also you will find free nuclear divisions. That means immediate wall formation will not occur. Okay, so first division immediately showing the wall formation in the helobial type. You have to remember, later it follows the free nuclear divisions. Okay students, so finally the cellular endosperm will come. Okay, examples are Haemanthus, Japharanthus, Juncus, Asafoetida. Finally you have to know one thing students, ruminate endosperm, that is a very specific unique endosperm that is found in the Anonaceae, Myristicaceae, Araliaceae, Aracaceae. There you will find uneven structure on its surface. So you will find uneven structure on the surface of endosperm, that is nothing but ruminate endosperm. It is the characteristic feature of Anonaceae, Myristicaceae, Araliaceae and Aracaceae students. Okay students, thanks for watching. If you really like this video, share this video with your friends. If you not yet subscribe my channel, do it now. Thank you so much.